believe we shall overcome someday. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. This call is now being recorded. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Hello, everyone. Good afternoon all. My name is Neet Krishna from PG Diploma Batch of Montessori. Today, I welcome our beloved teacher, all my dear friends and the wonderful team who support us from the backstage to the 2025 July Batch of Montessori conducted by Smart Street. Thank you. Thought of the day. The best preparation for tomorrow is doing your best today. Once again, the best preparation for tomorrow is doing your best today. നാളത്തേക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല തയ്യാറെടുപ്പ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പരമാവധി ചെയ്യുക എന്നതാണ്. Good afternoon, all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏത് ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? സെമിനാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. CPR-ഉം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷനും ആണോ? മാം ഇന്ന് സെമിനാർ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിനെ കുറിച്ച് സെമിനാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? പേരൊക്കെ നമുക്ക് കാണില്ല. അലീന റെഡിയാണോ? അലീന, പ്രസീത, സുബിത, ദൃശ്യ, വിദ്യ. ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ് മാം. റെഡി അല്ലേ എല്ലാവരും? ഓക്കെ മാം. അലീന ഫസ്റ്റ് കേട്ടോ, ഇവിടെ ഓർഡറിലാണ്. അലീന പ്രസന്റ് ചെയ്തോട്ടോ. മാം അലീന ഞാൻ ചെയ്തോട്ടെ മാം, മോൻ ഉറങ്ങാൻ സമയമായോ? ഓക്കെ, അലീന നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. മാം ഞാൻ ചെയ്തോട്ടോ? ചെയ്തോട്ടോ. ചെയ്യാലോ മാം. വിദ്യ. ഓക്കെ, വിദ്യടാ പ്രസന്റ് ചെയ്തോട്ടോ. ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രസന്റ് ചെയ്തോ. Hello, I am Vidya. Good afternoon all, respected teacher and dear friends. Today I am going to present seminar on meningitis. So I would like to ask one question before I start my presentation. Have you heard of meningitis? What comes to your mind when you heard this word? Can anyone reply? Brain fever, something related. Okay, thank you. Thank you for replying. So now I show the image of meningitis. Okay, now screen present. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഹലോ ഗായ്സ്. കേൾക്കാം. So, this is the image of meningitis. So first of all we see what is meningitis. Okay, so meningitis is the inflammation of protective membrane covering the brain and spinal cord. So the thin protective layer covering our brain and spinal cord. Okay, so now why does this happen? Let's learn causes in two main groups. There are two main groups. First one is infectious and second one is non-infectious. In infectious, like bacterial meningitis, viral meningitis, fungal meningitis, and parasitic. So what is bacterial meningitis? Bacterial meningitis, this is the most dangerous type. Tiny germs called bacteria enter our body usually through the nose,
throat or blood and reach the brain. Okay, for example, Streptococcus pneumonia, that is pneumococcal meningitis. Okay, so then next, viral meningitis. This is more common but usually milder. Virus like enterovirus, herpes virus, or mumps virus can cause it. Then third one is fungal meningitis, rare but seen in people with weak immunity. For example, Cryptococcus fungus. Last one is parasitic meningitis. It is very rare. Example, Neogliria fowleri, a brain-eating amoeba. Okay, found in contaminated water. Then second group is non-infectious cases. Like sometimes meningitis is not due to germs at all. It may happen because of head injury or skull injury and brain or spinal surgery complications, cancer spreading to the brain lining, autoimmune disease like lupus, and certain medicines causes allergic reaction. Okay, then we see signs and symptoms. These are the symptoms. Like meningitis affects the brain and spinal cord covering. Because of this, it shows warning signs in the body. Let's divide symptoms into groups so it is easier to understand. Okay, so first, general symptoms like fever, headache, nausea, and vomiting. Then brain and nerve system like stiff neck, cannot bend neck easily, and sensitivity to bright light like photophobia, and confusion, drowsiness, or difficulty wake up. Next is seizures. Okay. Then third, skin and body like skin rash, cold hands and feet, joints or muscle pain. Then in infants like bulging soft spot on head and irritability and continuous crying and refusing to feed, stiff body or unusual postures. Okay, these are the symptoms of meningitis. Um, Next, so if you see fever plus stiff neck plus severe headache, always suspect meningitis and seek a doctor quickly. In babies, look for unusual crying and a bulging soft spot. Okay, so the next one is complication. Meningitis is dangerous not only because of the infection itself, but also because it can leave behind serious complication. This complicate affect the brain, nerves, hearing, and even life itself. Okay. Then hearing loss, brain damage, seizures, even death, especially in bacteria case. Next point is diagnosis. Diagnosis: to confirm meningitis, doctors don't rely on symptoms alone. They use clinical examination, special tests to find the case. And first test is clinical examination. That is check for stiff neck, headache, then fever. Look for rash, sensitivity to light, confusion in infants, bulging fontanelles. Okay. The next test is lumbar puncture. In most important test, a needle is inserted into lower back, collect cerebrospinal fluid, that is CSF, and CSF analysis for bacteria or virus present, white blood cells count, protein and sugar levels. Then third one is laboratory test, that is blood test, CSF culture, polymer race chain reaction, that is PCR. Okay, detect viral DNA or RNA quality. Fourth one is imaging test, CT scan or MRI of brain to check swelling, abscess, bleeding. And fifth one is special test if needed. Okay, the skin or throat swabs detect meningococcal bacteria. Then treatment. The early treatment saves lives and prevent complication. So, in bacterial cases, bacterial meningitis treatment like immediate intravenous antibiotics. Don't wait for until result. Okay, don't wait for the test results. Corticosteroids reduce swelling and protect hearing loss. Next, viral meningitis. The treatment like supportive treatment like rest, fluid, pain relievers, and antiviral if cased by herpes virus. Then fungal meningitis, long-term antifungal medicines. Okay, then tuberculosis, anti-TB drugs plus steroids. Then non-infectious treat case plus steroids. So meningitis can be life-threatening, but good news is that many cases are preventable. And prevention causes next
prevention courses on vaccination, hygiene, and early medical care. Okay, healthy habits and hygiene, like wash hands regularly with soap, cover mouth and nose when coughing, sneezing, avoid sharing utensils and bottles or toothbrushes, maintain clean living environment. Okay, so prevention is always better than cure. Vaccine saves lives, and hygiene stops the spread, and early treatment prevents serious complication. Okay, so by following these steps, can often be avoided. Okay, meningitis can often be avoided. So now I close my PPT. Before I conclude, I would like to ask one question, guys. So I ask one question about my topic. Okay, so why early diagnosis very important in meningitis? Can anyone tell? Short point. പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെയല്ലേ? യെസ്, താങ്ക് യു, കറക്റ്റ് ആണ്. അതായത് പ്രിവെന്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ, സ്റ്റോപ്പ് സ്പ്രെഡിങ്, ദെൻ സേവ് ലൈവ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഐ കൺക്ലൂഡ്. Let us spread awareness and protect ourselves, our community from this dangerous illness. Thank you. Thank you, ma'am. നന്നായിരുന്നു വിദ്യ പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. Thank you, ma'am. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആരാണ്? ദൃഷ്ടിയാണോ? മാം ദൃശ്യ പ്രസന്റ് ചെയ്യാണോ? എടുക്കാം. സെറ്റ് അല്ലേ? പ്രസന്റ് ചെയ്തോട്ടോ, പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഹായ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ടു ഓൾ. മാം, ഇത് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? ഈ 3 ഡോട്ടിലല്ലേ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്? എന്താ മാം? തൊട്ട് കുറച്ച് നേരത്തെ മുമ്പേ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തു. അപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ചെയ്തോ, സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തോ. ഓക്കെ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ടു ഓൾ. ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസിനെ കുറിച്ചാണ്. മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഈസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ മെനിഞ്ചസ്, ദ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെംബ്രെയിൻസ് കവറിംഗ് ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ്. അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെയും സ്പൈനൽ കോഡിനെയും കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. ആ ലെയേഴ്സ് ആണ്, ആ ലെയേഴ്സിന് വരുന്ന വീക്കത്തെയാണ് ഈ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലെയേഴ്സിന്റെ പേരാണ് മെനിഞ്ചസ്. ആ മെനിഞ്ചസിന് വരുന്ന വീക്കത്തെയാണ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് കോസസ് 4 ടൈപ്സ്. അതായത് ബാക്ടീരിയൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, വൈറൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, ആൻഡ് ഫംഗൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, ആൻഡ് പാരാസിറ്റിക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ളതാണ്, അതായത് ബാക്ടീരിയ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ, സെക്കൻഡ് വൈറസ്, ഫംഗസ്, പാരാസൈറ്റ്. ഇത് 4ഉം കൂടാതെ ചില കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് വേറെ നമ്മുടെ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറീസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെഡിൽ ക്യാൻസർ വരുമ്പോൾ, ചില അതിന്റെ മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, പിന്നെ നമുക്ക് തലയിൽ കുരുക്കൾ വരുമ്പോൾ, ചിലപ്പോൾ ചെവിയിൽ വരുന്ന അണുബാധ, ഇതിലൂടെയും നമുക്ക് അത് ലെസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പൊ അതിലൂടെയും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് സാധ്യതയുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ബാക്ടീരിയ, വൈറസ്, ഇതിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ ബാക്ടീരിയൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്. ഈ ഓരോന്നിന്റെയും സിംറ്റംസും അതെങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. ബാക്ടീരിയൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്. ബാക്ടീരിയ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ആൻഡ് മേക്ക് ദർ വേ ടു ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ്. അതായത് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്കും സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണ്. അതുവഴി നമുക്ക് ഈ ബാക്ടീരിയൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് ഈ സ്ലീപ്നെസ്, നമുക്ക് ഉറക്കമില്ലാതിരിക്കും, ചിൽസ്, നമുക്ക് ഭയങ്കര തണുപ്പ് തോന്നും, കൺഫ്യൂഷൻ, ആശയക്കുഴപ്പം തോന്നും, ലെതർജി, നമുക്ക് ഭയങ്കര അലസതയൊക്കെ തോന്നും, പിന്നെ നമുക്ക് ലൈറ്റിനോട് അസ്വസ്ഥത തോന്നും, നോസിയ ആൻഡ് വൊമിറ്റിംഗ്
ഛർദിയും ഓക്കാനും ഛർദിയൊക്കെ വരും. പേർപ്പിൾ ഏരിയാസ് ഓഫ് സ്കിൻ ദാറ്റ് റിസംബിൾസ് ബ്രൂയിസസ്, അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പേർപ്പിൾ ഏരിയാസ്, നമ്മുടെ സ്കിന്നിലൊക്കെ പേർപ്പിൾ കളറിലുള്ള ഇതുപോലുള്ള പാടുകളൊക്കെ വരും. അപ്പൊ ഇത്രയും ഇതിലെല്ലാത്തിലും വരുന്നത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ബാക്ടീരിയൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൈറൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്. ഇത് നമുക്ക് അതായത് നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് കൈ കഴുകാതെ, അതായത് വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ബൈ ഫീക്കൽ കണ്ടാമിനേഷൻ when hands aren't properly washed after using the toilet or changing diapers. ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡയപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈ വൃത്തിക്ക് കഴുകാതിരിക്കുമ്പോഴും അതിലൂടെ ഈ വൈറസ് നമുക്ക് പകരും. ഇതിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് തന്നെയാണ്. ഡിക്രീസ്ഡ് അപ്പറ്റിറ്റ്, നമുക്ക് വിശപ്പില്ലാത്ത തോന്നും, ഫീവർ, ഹെഡ് ഏക്ക്, ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി, സെയിം നോസിയ ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ്. സേഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിറയൽ പോലെയൊക്കെ ആവും. സ്ലീപ്പിനെസ്, സ്റ്റിഫ് നെക്ക്, നമ്മുടെ കഴുത്തൊക്കെ ഭയങ്കര കനം പോലെ തോന്നും. അപ്പോൾ അത് വൈറൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന് പറയണത്. അതായത് ഇതിലെ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് പിക്ചർ പോലെ കാണാം. പനി, നെക്ക് പെയിന്, ഉറക്കമില്ലായ്മ, വോമിറ്റിങ്, ജോയിന്റ്സ് പെയിന്, റാഷ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാത്തിലും വരുന്ന ഇത് തന്നെയാണ്. ഇനി അടുത്ത പാരാസിറ്റിക്. പാരാസൈറ്റ്സ് ആർ injected in dirt, feces and on certain animals and food like snails, raw fish, poultry or produce. അതായത് പാരാസൈറ്റ്സ് പകരുന്നത് നമ്മൾ കഴുകാതെ, വൃത്തിയായി കഴുകാതെ, അതിൽ അനിമൽസിലൂടെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഫുഡ് നല്ലോണം പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായി കഴുകാതിരിക്കുമ്പോൾ, പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ചില ഫുഡ്സ് സ്നെയിൽസ്, റോ ഫിഷ്, വളർത്തു മൃഗങ്ങളിലൂടെ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലോണം വൃത്തിയായി കഴുകാതെ നമ്മൾ ഫുഡ് പാകം ചെയ്യുമ്പോഴും വളർത്തു മൃഗങ്ങളിലൂടെയും അതിലൂടെയും നമുക്ക് പാരാസൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അതിലും സെയിം സിംറ്റംസ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ ഇതിന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ ഹാലുസിനേഷൻ. നമുക്ക് ഹാലുസിനേഷൻ ഇതിൽ പാരാസിറ്റിക്കിലെ വരിക. പിന്നെ തലവേദന, ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി, സേഷ്യസ്, സ്റ്റിഫ് നെക്ക്, കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാത്തിലും ഒരേ സിംറ്റംസ് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് fungus infects the body, then spreads from the bloodstream to the brain and the spinal cord. ഫംഗസ് നമ്മൾക്ക് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബോഡിയിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രവേശിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്കും സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും പകരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലും സെയിം സിംറ്റംസ് തന്നെയാണ്. കൺഫ്യൂഷൻ, ഫീവർ, ഹെഡ് ഏക്ക്, ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി, നോസിയ ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ്, സ്റ്റിഫ് നെക്ക്. ഇനി അതർ കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് റയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. അതിന്റെ അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്യാൻസർ വരുമ്പോ, തലയിലൊക്കെ ക്യാൻസർ വരുമ്പോ, ഹെഡ് ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാവുമ്പോ, ബ്രെയിൻ സർജറി ചെയ്യുമ്പോ, അപ്പോഴൊരു പിക്ചർ കണ്ടില്ലേ, അതുപോലെ ഇതില് ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലും ലെസ്സായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് വരാം. ഇതിൽ ഏറ്റവും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ബാക്ടീരിയൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസും വൈറൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടേജിയസ് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു പേഴ്സണിൽ നിന്ന് അനദർ പേഴ്സണിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വഴി വരുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇതാക്കി വെച്ച് നമ്മൾ അത് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വൈറസ് അത്ര സിവിയർ ആയിട്ടുള്ളതല്ല, എന്നാലും മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വൈറൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ആണ്. ഇനി ഇതിനൊക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വാക്സിൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഹിപ്പ് വാക്സിൻ, മെനിഞ്ചോ കോക്കൽ വാക്സിൻ, അതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉള്ളതാണ്. ഇത്രയാണ് സെമിനാർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ദൃശ്യ. താങ്ക് യു മാം. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അത് എങ്ങനെ കൺക്ലൂഷൻ ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്കിപ്പോ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസിനെ കുറിച്ച് അറിയാം, അതേപോലെ അതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, എങ്ങനെയാണ് പകരുന്നത്, സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാം. നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആരെടുക്കുന്നത്? അലീനി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. റസീന റെഡിയാണോ? സുബിന റസീന. ഓക്കെ ഓക്കെ, പ്രസന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. Good afternoon, everybody. I welcome you all to today's topic, meningitis. Meningitis എന്നുള്ള ആ വേർഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെനിഞ്ചസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ. എന്നുള്ള വേർഡ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്
ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്നാണ്. മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം കവർ ലെയറാണ്. മെനിഞ്ചസ് കേൾക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടാ കേൾക്കുന്നേ. ബാക്കി എങ്ങനെയാണ് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല, വോയിസ് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. റേഞ്ച് ഉള്ളിടത്ത് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. റേഞ്ച് ഉള്ളിടത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വോയിസ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു. വോയിസ് ഒട്ടും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല, ബ്രേക്ക് ആവും. റേഞ്ച് ഉള്ളിടത്തേക്ക് മാറിയിട്ട് സംസാരം പറഞ്ഞു നോക്ക് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ സൗണ്ട്? ഓക്കെ, കേൾക്കാം. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ആണ്. അതിനുണ്ടാവുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷനെയാണ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മെനിഞ്ചസ് മെയിനായിട്ട് 3 പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയറുണ്ട്. 3 ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് മെനിഞ്ചസ് ഉള്ളത്. ഡ്യൂറാ മാറ്റർ, അരക്നോയിഡ് മാറ്റർ, പിയാ മാറ്റർ. ഇത് 3ഉം കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് മെനിഞ്ചസ്. അപ്പം നമ്മുടെ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ, വൈറസസ്, ഫംജൈ, പാരസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് കണ്ടീഷൻസ് ഇതുവഴിയൊക്കെയാണ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത്. മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സ്പൈനൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്നും മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത് പൊതുവെ ആളുകളിൽ പകരുന്നത് റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ബാക്ടീരിയ, വൈറസ്, ഫംജൈ, പാരസൈറ്റ്സ്, പിന്നെ അതുകൂടാതെയുള്ള നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് കണ്ടീഷൻ വഴിയും മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സാധാരണയായി ആളുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അഡൽട്ട്സിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും, ന്യൂ ബോൺസിൽ വേറെ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അഡൽട്ട്സിൽ മെയിനായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസും സിംറ്റംസും ഫീവർ, ഹെഡ് ഏക്ക്, നെക്കിനുണ്ടാവുന്ന സ്റ്റിഫ്നെസ്, അവർക്ക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ലൈറ്റ്, അതായത് ഫോട്ടോഫോബിയ, അതായത് ലൈറ്റിലേക്ക് അവർക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ കേസിൽ ന്യൂ ബോൺസിൻ്റെ ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ വൊമിറ്റിങ്, അവർ വളരെ ലെത്താർജിക് ആയിരിക്കും, അവർക്ക് ഒന്നിനും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, അവർ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല, എനർജി ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് ഉറങ്ങി എണീക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട്, അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനൊക്കെ ന്യൂ ബോൺസിൻ്റെ കേസിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ, ആൾട്ടേർഡ് മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ്, ഇതൊക്കെ അഡൽട്ടിൻ്റെ കേസിൽ വരാറുണ്ട്. ഇത് കോമൺ ആയിട്ട്, പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ബാക്ടീരിയൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടും വൈറൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടും ഫംഗൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടും കുറച്ചും കൂടിയും അഡീഷണൽ സിംറ്റംസും കാണാറുണ്ട്. ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസിനെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ബാക്ടീരിയൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, വൈറൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, പാരസിറ്റിക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, പ്രൈമറി അമീബിക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് എസെപ്റ്റിക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, ക്രോണിക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, അക്യൂട്ട് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്. ആദ്യം പറഞ്ഞ കുറച്ച് ബാക്ടീരിയൽ, വൈറൽ, പാരസിറ്റിക് ഇതൊക്കെ ഓരോ ഏജന്റ് വഴിയും, മറ്റേ നമ്മുടെ ക്രോണിക് അക്യൂട്ട് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്നുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ക്രോണിക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസും അക്യൂട്ട് മെനിഞ്ചൈറ്റിസും. നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന്റെ കേസിൽ പൊതുവെ ഈ ക്യാൻസർ കണ്ടീഷൻ പോലുള്ളതും സർജറി, ആഫ്റ്റർ സർജറി വരുന്ന മെനിഞ്ചസിന് വരുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ്, അതായത് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ വഴി അല്ലാതെ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷനാണ് നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്. പിന്നെ കോസേറ്റീവ് ഏജൻസ്, അഡൽട്സിൽ മെയിനായിട്ട് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസ് പറയുന്നത് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ, പിന്നെ നെയ്സീരിയ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, പിന്നെ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ. ഇത് മൂന്നും ഇവരൊക്കെയാണ് അഡൽട്സിൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന്റെ കോസേറ്റീവ് ഏജൻസ്. നിയോനേറ്റ്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ബി സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ്, ലിസ്റ്റീരിയ മോണോസൈറ്റോജൻസ്, പിന്നെ ഈക്കോളൈ, അവരൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇൻഫൻസിൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഏജൻസ്. വൈറൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പോളിയോ എൻറ്റിറോ വൈറസസ്, മംസ്, ഹെർപ്പസ് വൈറസസ്, മീസിൽസ്, ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ്, ആർബോ വൈറസ്, ലിംഫോസൈറ്റിക് കൊറിയോ മെനിഞ്ചൈറ്റിക് വൈറസ്. ഇവരൊക്കെയാണ് വൈറൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഏജൻസ്. ഫംഗൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോക്സിഡിയോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗസ് ആണ്. പിന്നെ പാരസിറ്റിക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ആൻജിയോസ്ട്രോങ്കൈലസ് കാന്റോനൻസിൻ, പിന്നെ നാത്തോസ്റ്റോമ സ്പിനിഗ്രം
ഈ ഏജൻസ് ആണ് പാരസിറ്റിക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന്റെ കോസേറ്റീവ് ഏജൻസ്. പിന്നെ അമീബിക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന്റെ ഇപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നെഗ്ലേറിയ ഫൗളേറി, അതായത് ബ്രെയിൻ ഈറ്റിംഗ് അമീബ, അതാണ് പാരസിറ്റിക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, അമീബിക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന്റെ കോസേറ്റീവ് ഏജന്റ്. ഇനി അടുത്തത് നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന്റെ കോസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സിസ്റ്റമിക് ലൂപ്പസ് എറിത്തമാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ. അതൊരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. അവിടെ മെനിഞ്ചസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും മെനിഞ്ചസിന് ഡാമേജ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനാണ്. പിന്നെ സെർട്ടൈൻ മെഡിക്കേഷൻസ്, അതായത് നോൺ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സ്, NSAIDs എന്നാണ് അവർ അറിയപ്പെടുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരാറുണ്ട്. സെർട്ടൈൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന് കാരണമാവാറുണ്ട്. ഹെഡ് ഇഞ്ചുറീസ്, ബ്രെയിൻ സർജറി, പിന്നെ ക്യാൻസർ പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന്റെ റീസൺസ് ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ ഡ്യൂറേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, അതായത് അക്യൂട്ട് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് പറയുമ്പോൾ റാപ്പിഡ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ. വിത്തിൻ അവേഴ്സ് ടു ഡേയ്സ് നമുക്ക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന്റെ സിംറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങും. പിന്നെ സബ് അക്യൂട്ട് ആൻഡ് ക്രോണിക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് കണ്ടീഷനിൽ വളരെ സ്ലോ പ്രോഗ്രഷൻ ആയിരിക്കും ഡിസീസ്. അത് നമുക്ക് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങാൻ ദിവസങ്ങൾ മുതൽ ആഴ്ചകൾ വരെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഡ്യൂറേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അക്യൂട്ട് മെനിഞ്ചൈറ്റിസും സബ് അക്യൂട്ട് ആൻഡ് ക്രോണിക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസും. ഇനി അക്യൂട്ട് മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന്റെ കോസേറ്റീവ് ഏജൻസ് നമ്മളുടെ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് തന്നെയാണ്. പയോജനിക് ബാക്ടീരിയകളായ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ്, അതായത് പസ് ഫോമിംഗ് ബാക്ടീരിയാസ്, അവരാണ് പയോജനിക് ബാക്ടീരിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അവർ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ, നെയ്സീരിയ മെനിഞ്ചൈറ്റിഡിസ്, ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ടൈപ്പ് ബി, അവരാണ് നമ്മുടെ അക്യൂട്ട് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ബോഡിയിൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ഏജൻസ്. പിന്നെ വൈറസസ് പറയുമ്പോൾ എൻറ്റിറോ വൈറസസ് എന്ന് പറയുന്ന കോക്സാക്കി വൈറസും എക്കോ വൈറസുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും. പിന്നെ ഹെർപ്പസ് സിംപ്ലക്സ് വൈറസ് ടൈപ്പ് 2, ഇവരൊക്കെയാണ് വൈറൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഏജൻസ്. പിന്നെ അതർ വൈറസസ് ആയ വാരിസെല്ല സോസ്റ്റർ വൈറസ്, മംസ് വൈറസ്, ഇവരും മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഏജൻസ് ആണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാക്സിൻസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവർ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് നല്ല പോലെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സബ് അക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഏജൻസ് പറയുന്നത് മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസും പിന്നെ ഫംഗസ്, ക്രിപ്റ്റോകോക്കസ് കോക്സിഡിയോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസ് ആണ്. അത് പൊതുവെ കൂടുതൽ എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻസ് പോലുള്ളവരുടെ കണ്ടീഷൻസിലാണ് ഉണ്ടാവുക. കാരണം എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻ്റ് അവർ ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആണ്, അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ അവരിങ്ങനെ ക്രിപ്റ്റോകോക്കസ് കോക്സിഡിയോയിഡ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും വരില്ല. നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്രസ് ആയി തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് അവർ മെല്ലെ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. ഈ എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻസിന്റെ വായിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിൽ പൂപ്പലൊക്കെ വരാറുണ്ട്. കാരണം ഇതാണ്. കാരണം നമുക്ക് വരില്ല, കാരണം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. പക്ഷെ എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻ്റ് പോലുള്ളവരുടെ കേസിൽ ഈ കമൻ സെൽസ്, അതായത് ശരീരത്തിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളവർ തന്നെ പാത്തജൻസ് ആയിട്ട് ഇവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ ഹിസ്റ്റോപ്ലാസ്മ, അതൊക്കെയാണ് സബ് അക്യൂട്ട്, അതായത് കുറേ ഡ്യൂറേഷൻ, ലോങ് ഡ്യൂറേഷനിൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് പോലുള്ളതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഏജൻസ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ബാക്ടീരിയ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് അത് അവർ ബ്രെയിനിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പാത്തോഫിസിയോളജി, മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന്റെ പാത്തോഫിസിയോളജിയെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. ബാക്ടീരിയ ഒന്നുകിൽ നമ്മളുടെ നോസ് വഴി എൻ്റർ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അവർ അവിടെ കോളനൈസ് ചെയ്തിട്ട് മെല്ലെ അവർ നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് എത്തും. ബ്ലഡ് സ്ട്രീം വഴി അവർ സർക്കുലേഷൻ വഴി അവർ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തും. ബ്രെയിനിലെത്തി അവർ അവിടുത്തെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇൻവേഡ് ചെയ്യും, അതായത് അത് തുറന്ന് അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറും. എന്നിട്ട് അവിടെ അവർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങും. അവർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങും തോറും നമ്മളുടെ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളുടെ ഗ്രാനുലോസൈറ്റും മോണോസൈറ്റ്സും പോലുള്ളവരൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസിന്റെ വിസ്താരം കൂടും. അതുവഴി ഈ ബാക്ടീരിയയൊക്കെ വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയറിന് പെർമിയബിലിറ്റി ഒക്കെ കൂടി പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീനൊക്കെ ലീക്കേജ് ആവാൻ കാരണമാവും. അത് എന്തിന് കാരണമാവും? മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് പോലുള്ള കണ്ടീഷന് കാരണമാവും. അങ്ങനെ സെറിബ്രൽ എഡിമ, പിന്നെ സെറിബ്രൽ എഡിമ വരും. കൂടാതെ ഈ ലീക്കേജ് കാരണം തലയോട്ടിനകത്തുള്ള പ്രഷറൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. പിന്നെ സർക്കുലേഷനൊക്കെ വളരെ ഡാമേജ്ഡ് ആയി പോകും. അങ്ങനെയാണ് ബാക്ടീരിയ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക്
ഇത്തരം കോംപ്ലിക്കേഷൻസിന് കാരണമാവുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഡിസീസ് കണ്ടീഷനിൽ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സിംറ്റംസ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഫീവർ, ഹെഡ് ഏക്ക്, നെക്ക് സ്റ്റിഫ്നെസ്, ആൾട്ടർ മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസ്, അതായത് നമ്മളുടെ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം ആൾട്ടർ ചെയ്ത് പോവും. ഹെഡ് ഏക്ക്, ബ്രെയിനിലായതുകൊണ്ട് ഹെഡ് ഏക്ക് ഒരു കോമൺ സിംറ്റം ആണ്. ഇത് അൺട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ പോകുമ്പോൾ അത് പിന്നീട് അടുത്ത സിംറ്റംസിലേക്കാണ് പിന്നെ പോവുക. പിന്നീട് വോമിറ്റിംഗ് തുടങ്ങും, സീഷേഴ്സ്, ഫോട്ടോഫോബിയ, പിന്നെ ഫോക്കൽ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിഫക്ട്സ്, ഇതുപോലുള്ള കണ്ടീഷൻസിലേക്കാണ് പിന്നീട് പോവുക. പിന്നെ നമ്മളുടെ നെയ്സീരിയ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് പോലുള്ള കണ്ടീഷനിൽ വേറെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് കാണാറുണ്ട്. അത് പറ്റാച്ചിയൽ റാഷസ് ആണ്. ആ റാഷസ് ഞാൻ കാണിക്കാം, ഒരു മിനിറ്റ്. പ്രസന്റ് ചെയ്തോ? കാണുന്നില്ലേ മാം? ഇല്ലടാ, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നില്ലേ മാം? ഇല്ല, നേരത്തെ പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പോ കണ്ടു, സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. അതെ, പ്രാവശ്യം ഡാൻ ചെയ്ത്. പ്രസന്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ലേ? ഒരു ആരോ മാർക്ക് മുകളിൽ നോക്കട്ടെ മാം. വിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കോടാ. ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മാം? ഇതാണ് നമ്മളുടെ നെയ്സീരിയ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? ബ്ലാക്ക് ആണ് മാം. തോന്നുന്നത്. അതെ മാം. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ടോപ്പിക് എന്താണ് സെർച്ച് ചെയ്തത്? എന്താണ് മാം പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോയ ടോപ്പിക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. അതെ മാം, ഇത് നെയ്സീരിയ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന്റെ പറ്റാച്ചിയൽ റാഷസ് മാം. ഈ ചുവന്ന തടിപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ബോഡിയില്? നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആണോ എന്ന് നോക്കട്ടോ. ഷെയർ ആവുമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ മാം? ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നു. അതില് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ബ്ലാക്ക് ആയി. ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലേ മാം? ഇല്ലടാ. ഇല്ലല്ലേ. ഇതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? എവിടെയാണ് മാം? അത് കാണുന്നു. ഇതാണോ? അല്ല മാം, ഒരു പാച്ചസ് ഉണ്ടാവില്ലേ കുട്ടികളുടെ, അല്ല മീൻസ് വലിയൊരു അഡൽസിന്റെ ദേഹത്തൊക്കെ നെയ്സീരിയയുടെ ഒരു പാച്ചസ്. റോസ് കളർ റോസ് കളർ അവര് കാണിച്ചിരുന്നു മുന്നേ, ദൃശ്യ കാണിച്ചിരുന്നു. ഇതാണോ? ആണോ? എവിടെ മാം അത്? ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കാണാം. അത് കാണുന്നുണ്ട് മാം, കാണുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ അല്ല മാം, ഒരു കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഡാർക്ക് വയലറ്റ് പോലത്തെ ഒരു കളറില് നെയ്സീരിയ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാച്ചസ്. കുഴപ്പമില്ല. പ്രസന്റ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോട്ടോ. പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ മാം.
ഇനി അപ്പൊ നെയ്സീരിയ ഒരു പാറ്റച്ചിയൽ റാഷസ് ആദ്യം ദൃശ്യ കാണിച്ചിരുന്നു. ഒരു വയലറ്റ് കളർ ഒരു പാച്ച് പോലെ സ്കിന്നിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ തരം റാഷസ് നെയ്സീരിയ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഇൻഫെക്ഷന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. പിന്നെ ക്രിപ്റ്റോകോക്കസ് നിയോഫോർമൻസ് പൊതുവെ ഈ ബേർഡ്സിന്റെ ഫീസസിൽ വഴിയൊക്കെ സോയിലൊക്കെ ബേർഡ്സിന്റെ ഫീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി ബേർഡ്സിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫംഗസ് ആണ്, പക്ഷെ നമുക്കത് പാത്തോജനിക് ആണ്. അപ്പൊ അത് സോയിലൊക്കെ ഇവരുടെ ബേർഡ്സിന്റെ ഒക്കെ ഫീസസ് ഒക്കെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നോസ് വഴി എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാം. പിന്നെ അഡീഷണൽ സിംറ്റംസ് ലൈക്ക് ഹാലൂസിനേഷൻ, ലോസ് ഓഫ് ബാലൻസ്, നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇതൊക്കെ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ബേബീസിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ സോഫ്റ്റ് സ്പോട്ടുകൾ അവരുടെ തലയിലൊക്കെ, അതിന്റെ പേരാണ് ഫൊന്റനൈൽ എന്നാ പറയുക, ചെറിയ സ്പോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പിന്നെ ബേബീസ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലൊക്കെ വളരെ മടി കാണിക്കും, സ്ലീപ്പിനെസ്, ലോ എനർജി, ഇതൊക്കെയാണ് സിംറ്റംസ് കാര്യമായിട്ട് വരാറുള്ളത്. ഇനി ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് നേസൽ ഓർ ത്രോട്ട് സ്വാബ്, നമ്മൾ നേസൽ ത്രോട്ട് സ്വാബ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ലംബാർ പങ്ക്ചർ, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ്, CT സ്കാൻ, സ്റ്റൂൾ സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ ഫീസസ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇനി എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്? അത് കണ്ടേജിയസ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഇൽനെസ് ഉള്ള ഒരു പേഴ്സണിന് വേറൊരു പേഴ്സണിലേക്ക് ബാക്ടീരിയ ഓർ വൈറസ് വഴി നമുക്ക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് സ്പ്രെഡ് ആവാം. പിന്നെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസിലൊക്കെ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഏജൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാവും. പിന്നെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അതുവഴിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടും. നമ്മൾ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൊക്കെ ഉള്ള എൻവയോൺമെന്റിലൊക്കെ ഉള്ള ഈ ഫംഗസിനെയൊക്കെ ബ്രീത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് കണ്ടീഷൻസ് ആയ ക്യാൻസർ, ലൂപ്പസ്, ഓട്ടോഇമ്യൂൺ ഡിസീസസ് കണ്ടീഷൻ, അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനുകളിലും മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി, ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി, പിന്നെ ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കേഷന്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടും മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെയിനായിട്ട് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് ബാക്ടീരിയൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്. ആന്റിഫംഗൽ ഏജന്റ് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷന്, ആന്റിവൈറൽ ഏജന്റ്സ് വൈറൽ കോസസിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ്സ്, ഡെക്സാമെത്തസോൺ, പ്രെഡ്നിസോൺ, അതൊക്കെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ, അതായത് ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ പെയിൻ റിലീവേഴ്സ് നമുക്ക് പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കാം. ഭയങ്കര ഹെഡേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെയിൻ റിലീവേഴ്സും കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് ലോസ് ഒക്കെ വരുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് IV ഫ്ലൂയിഡ് പേഷ്യൻസിനെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ 10 മുതൽ 20% ആളുകളിൽ ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് കണ്ടീഷനും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഈ ഡിസീസും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും ഡിസീസ് കാരണം ഉണ്ടായ ഇഫക്ട്സ് ചിലപ്പോൾ ലൈഫ് ലോങ് ആയിരിക്കും. അത് വിഷൻ ഓർ ഹിയറിംഗ് ലോസ് വരാം, അവരുടെ മെമ്മറി ലോസ് ഉണ്ടാവാം, എപ്പിലെപ്സി, അപസ്മാരം പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ അവർക്ക് വരാം. പിന്നെ അവരുടെ മൂവ്മെന്റ്, ബാലൻസ് കാരണം ബ്രെയിനിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഈ വക കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഫ്യൂച്ചറിൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസ് വരാറുണ്ട്, ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വരും, ആർത്രൈറ്റിസ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരും, ഓർഗൻ ഡാമേജ്, ഈ ഓട്ടൈറ്റിസ് മിഡിൽ ഇയറിലൊക്കെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉള്ളവർക്കും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഹിയറിംഗ് ലോസ്, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് വരാം. ചിലവരിൽ ലോസ് ഓഫ് ഫിംഗറൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാം, കാരണം നെർവിന്റെ ആ ഒരു ഡാമേജ് കാരണം ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഫിംഗേഴ്സൊക്കെ മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ട ഒരു കണ്ടീഷനൊക്കെ വരാറുണ്ട്. പിന്നെ പറ്റാച്ചിയ ഉണ്ടാവും, അത് നല്ല വലിയ മാർക്സ് ശരീരത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട്. പിന്നെ സെപ്സിസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചില കണ്ടീഷനിൽ. സെപ്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഓൾ ഓവർ ബോഡി സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് അവരത് ലൈഫ് ത്രെട്ടണിങ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് തന്നെ പോകാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് കാരണം. പിന്നെ പ്രിവെൻഷൻ മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വാക്സിനേഷൻ ചില ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിനൊക്കെ വാക്സിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്, അതെടുക്കാം. ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് നല്ലൊരു പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷറാണ്. പിന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് സിക്ക് പീപ്പിൾ, അങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക.
നമ്മളുടെ മൗത്തും നോസൊക്കെ കവർ ചെയ്യുക, കഫ് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്നീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളവർ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ, അതായത് ട്രീറ്റഡ് വാട്ടർ, വൃത്തിയുള്ള വെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മളുടെ നേസൽ ഇറിഗേഷൻ, മൂക്കൊക്കെ കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നല്ല വൃത്തിയുള്ള വെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. നല്ല ഗുഡ് ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് വേണം. സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ അൺപാസ്ചറൈസ്ഡ് മിൽക്കൊന്നും കുടിക്കരുത്. അതായത് പാസ്ചറൈസേഷൻ കഴിക്കാതെ ഈ റോ മിൽക്ക് നമ്മൾ ഈ പുറമേ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്നതൊക്കെ അതത്ര ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ശരിക്കും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ അതിലുള്ള കണ്ടാമിനേഷനുള്ള മൈക്രോബ്സിനൊന്നും കില്ല് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അൺപാസ്ചറൈസ്ഡ് മിൽക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ കൂൾ ബാറുകളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തണുപ്പിച്ച പോലെ അങ്ങനെ തന്നെ വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പാസ്ചറൈസ്ഡ് മിൽക്കാണ് മോസ്റ്റ്ലി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ കൂടിയും പാസ്ചറൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത മിൽക്ക്, അതായത് തിളപ്പിക്കാതെയും ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം, അതും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതും ശ്രദ്ധിക്കണം. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാതിരിക്കുക. പ്രോപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ വേണം വെള്ളത്തിന്. ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ വെള്ളം മാറ്റണം സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലൊക്കെ. പിന്നെ നോസ് ക്ലിപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക കുളത്തിൽ കുളിക്കുമ്പോഴും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. കിണർ വെള്ളങ്ങൾ ആഴ്ചയിലൊരു ദിവസം കറക്റ്റ് അനുപാതം ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ ഫിൽറ്ററുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ധൈര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക. എങ്കിൽ കൂടി ഫിൽറ്ററുകളും ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ എടുത്ത വെള്ളം ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രിക്കോഷൻ ആണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്, അതിനുശേഷമാണ് ഡിസീസ് പ്രിവെൻഷൻ. അപ്പോൾ പ്രിക്കോഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ പ്രിവെൻഷൻ, പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. താങ്ക് യു. നന്നായിട്ട് അഭ്യസിച്ച എടുത്തോട്ടോ. താങ്ക് യു. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. നമ്മളിത് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം. അതിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങളും ആപ്ലിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലും നല്ല രീതിയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് എടുത്തത് അല്ലേ? പേജ് നമ്പർ 20 അല്ലെ? ടൈം കുറവാണ്, എന്നാലും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഇവിടെ വരെ പറഞ്ഞു നിർത്തി. ഓർമ്മയുണ്ടോ? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് എന്നുവെച്ചാല് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് യൂണിറ്റ്സും ഇൻ സ്കൂൾ അത്രയും വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മളിത് നോക്കുന്നത് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് യൂണിറ്റ്സിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ്. ടു ഗീവ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്, ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് യൂണിറ്റിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഗീവ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് നീഡഡ്. ആ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് യൂണിറ്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ടു കണ്ടെയ്ൻ ഓൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് യൂണിറ്റിലെ എല്ലാ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസും എന്ത് ചെയ്യണം? കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യണം. നമ്മള് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് യൂണിറ്റിൽ വേണം. ടു റിമൂവ് the cause of injury to the patient. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഞ്ചുറി വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുണ്ടാവും. അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണ്? ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് യൂണിറ്റിനാണ്. ടു കൺട്രോൾ ദ ബ്ലീഡിങ് ഫ്രം ഇഞ്ചുറി. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു മുറിവ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുറിവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്ലീഡിങ് കുറയ്ക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണ്? ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് യൂണിറ്റിനാണ്. ടു ചെക്ക് ദ റെസ്പിറേഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ് ആൻഡ് റീസ്റ്റാർട്ട് ടു ഇറ്റ്സ് ബൈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മെത്തേഡ്. ഇപ്പൊ റെസ്പിറേഷൻ എന്തോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചു, മേ ബി വെള്ളത്തിൽ വീഴും, മുങ്ങിപ്പോയി വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ ആ പേഷ്യന്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും? കരക്കെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കും ആള് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പൾസ് ഉണ്ടോ നോക്കും. പൾസും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തോ കൊടുക്കണം? CPR കൊടുക്കണം. CPR, കാർഡിയോപൾമണറി റെസിസ്റ്റേഷൻ. അപ്പൊ ഏത് ടൈപ്പ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആണോ കൊടുക്കാൻ, അപ്പോ അതിന് കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ടു കവർ ദ വൂണ്ട് ഓഫ് ഇഞ്ചുറി, നമുക്ക് ആ മുറിവ് നല്ല രീതിയിൽ കവർ ചെയ്യണം. ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ് അറ്റ് നോർമൽ ലെവൽ. അപ്പം പേഷ്യൻസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നോർമൽ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം.
ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡില് നമ്മൾ കോമൺലി കൊടുക്കുന്ന 2 ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ, മേ ബി ഒരു വ്യക്തി ഷോക്ക് ഒക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കാറുണ്ട്? ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്, കൃത്രിമ ശ്വാസം കൊടുക്കാറുണ്ട്. ദെൻ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അതേപോലെ പൾസും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഏത്? CPR, കാർഡിയോപൾമണറി റെസിസ്റ്റേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സെമിനാർ ടോപ്പിക് ആണ് CPR-ഉം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷനും ആണ്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ സെമിനാർ ആണ് കേട്ടോ, ഏത്? CPR ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ. ഈ ടോപ്പിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റുമോ? എന്താണ് CPR, എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അതേപോലെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം, 3 രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മുതിർന്നവർക്ക് CPR കൊടുക്കുന്ന മെത്തേഡിലല്ല കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മെത്തേഡിലുള്ള ഇൻഫന്റ് 0 to 2 years കുട്ടികൾക്ക് CPR കൊടുക്കുന്ന 3 ടൈപ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പറഞ്ഞിരിക്കണം, നമ്മൾ ആ സെമിനാറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളത് എങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടത്, അതിന്റെ കോഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതും ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഈ 2 ടോപ്പിക്കും എടുക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയോ? അപ്പൊ പേര് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോ ദൃശ്യം അതേപോലെ തന്നെ വിദ്യയും പ്രസിദ്ധിയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സെമിനാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നിങ്ങള് ഓക്കെ ആണ്, ഞാൻ മിസ് എടുത്തോളാം എന്ന് പറയുന്നത്. മിസ്സേ, പിന്നെ ഈ ഫോട്ടോ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഫോണിന് എത്ര പ്രസന്റ് ഡോട്ട്സ് അല്ല, ഈ ഫോണിനകത്ത് വലിയ കാര്യമില്ല, ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ്? ഓക്കെ, അതിനൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോട്ടാ. വ്യത്യാവുന്ന ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ സുബി എടുക്കാം, അല്ല സുബി എടുക്കും കേട്ടോ. ഏതാണ് എടുക്കുന്നത്? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ CPR ആണോ എടുക്കുന്നത്? CPR. മേ ബി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീക്കിലായിരിക്കും വരുന്നത് ക്ലാസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ക്ലാസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഹോളിഡേസ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്ന വീക്കാണ്. സുബി എടുക്കുന്നത് CPR ആണ്. വേറൊരാളും കൂടി പറയാട്ടാ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ. അറിയില്ല, ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്യട്ടെ. മിസ് മഞ്ജുരാജ്. ഓക്കെ, മഞ്ജുരാജ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ കേട്ടോ. മിസ്, ആ ടോപ്പിക് ഒന്നുകൂടി പേര് പറയാവോ? ക്ലിയർ ആയില്ല. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ. അപ്പൊ 2 ടോപ്പിക്കും നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നോക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആക്സിഡൻസ്, അതിന്റെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന സിംറ്റംസും അതിന് കൊടുക്കേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ്സും ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫെയിന്റിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ബോധക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്, അതേപോലെ ആ സിറ്റുവേഷനിലുള്ള കോസസ് ആണ് കാരണങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, കാരണം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ടൈം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ സെമിനാർ അല്ലാണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ആക്ടിവിറ്റി തരാണ്, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. സാൻഡ് പേപ്പർ ആണല്ലേ? നമ്മുടെ സാൻഡ് പേപ്പർ ആൽഫബറ്റ്സ് കാർഡ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സാൻഡ് പേപ്പർ ആൽഫബറ്റ്സ് കാർഡ്, സാൻഡ് പേപ്പർ ആൽഫബറ്റ്സ് കാർഡ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാണ്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇതിൽ യെല്ലോ കളറിലാണ് കാണുന്നത്. ആ ബ്ലൂവിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും റെഡില് സ്മോൾ ലെറ്ററും ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സാൻഡ് പേപ്പർ ആൽഫബറ്റ്സ് കാർഡ് എന്നാ പറയുന്നത്. സാൻഡ് പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മള് പെയിന്റിനൊക്കെ യൂസ് കാണുന്നില്ലേ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരാളെ ഗ്രൂപ്പിലൊന്നും എടുത്തേക്ക് കേട്ടോ. സാൻഡ് പേപ്പർ ആൽഫബറ്റ്സ് കാർഡ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. മോണ്ടിസോറി മെറ്റീരിയൽ ആണ്.
അപ്പർ കേസും ലോവർ കേസും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സാൻഡ് പേപ്പറിൽ ആൽഫബറ്റ്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലൂ കളറിൽ ചാർട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ബ്ലൂ കളറിലെ ചാർട്ട് കുറച്ച് കനമുള്ളതാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. അത്യാവശ്യം കനമുള്ള ചാർട്ട് കിട്ടുകയെ. മാം അത് ബ്ലൂ കളർ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ, അതോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള? ഓക്കെ, ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കളറിൽ ചെയ്യാം. ബ്ലൂ ആണ് അതിന്റെ തീമായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സാൻഡ് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാണ് കുട്ടികളെ. അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിന്റ് എടുക്കാം. ആൽഫബറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ച് ബോൾഡ് ആക്കിയിട്ട് പ്രിന്റ് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ആൽഫബറ്റ് വെച്ചിട്ട് സാൻഡ് പേപ്പറിൽ ഒട്ടിച്ച് അത് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ വരച്ചിട്ട് പതുക്കെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ടൈം അലൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആൻഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ടൈം തരുന്നുണ്ട്. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഒരു 2 weeks വരട്ടെ. മീൻസ് അടുത്ത വീക്ക് പൂജപ്പല്ലേ ഈ വീക്ക്, അപ്പൊ മുടക്കായിരിക്കില്ലേ? ചെയ്യാവോ? നമ്മ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കണല്ലേ. മെറ്റീരിയൽസ് ഐ തിങ്ക് സോ ചെയ്യാന്നാണ്. ചെയ്യുന്നവര് ചെയ്തോ. 2 weeks തരാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. ആൽഫബറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ മിസ്, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ മാത്രം ചെയ്യാം. കാരണം പൂജ ഹോളിഡേസ് ആണെങ്കിലും സൺഡേ സാറ്റർഡേസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഹോളിഡേ ആണ്. നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഉണ്ട്, വിചാരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, 8th അത് സെറ്റ് വരെ ചെയ്യണ്ടേ? അത് ABCD സെറ്റ് വരെ ചെയ്യണം. അതിങ്ങനെ വെറുതെ ഒട്ടിച്ചാ മതി? അവിടെ മുകളിൽ ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ ബോക്സ് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് അതുപോലെ ചെയ്യണോ? ബോക്സിൽ ഇനിയും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് കാർഡ്ബോർഡിന്റെ ബോക്സിൽ എടുത്ത് വെക്കാം. ഇത് ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട്. അത് ബോക്സ് വേണമെന്നില്ല. നിങ്ങള് കുട്ടികളെ ഫ്ലാഷ് കാർഡ് ഒക്കെ കാണിക്കില്ലേ? ഫ്ലാഷ് കാർഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കുട്ടികളുടെ? കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ മെറ്റീരിയലാണ്. ഈ ഫ്ലാഷ് കാർഡ് പോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന. അപ്പൊ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാനാണോ, ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് വെക്കാനാണോ? ABC അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനല്ലേ ഫ്ലാഷ് കാർഡ് പോലെ? എന്നിട്ട് ചാർട്ടിൽ അത് ഒട്ടിക്കണം. ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ 8th ഒക്ടോബറിനാണ് ഡേറ്റ്. 8th ഒക്ടോബർ. ഓക്കെ മിസ്. ക്യാപിറ്റൽ സാൻഡ് പേപ്പറിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം. ഓക്കെ, പ്രസന്റ് ചെയ്യണോട്ടോ എല്ലാവരും. ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? പറഞ്ഞില്ല. ഈ സാൻഡ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെയിന്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഉരച്ച് കളയണ അതാണോ? അതാണ്. ഈ സാൻഡ് പേപ്പറിന് പകരം കുട്ടികൾ ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവണം. നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഐഡന്റിഫൈ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആ ഡിഫറൻസ്. ചാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ആണ്. സാൻഡ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ആണ്. സോ ഈ ഡിഫറൻസ് കുട്ടികൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം. നമ്മുടെ മോണ്ടിസോറിൽ ടെൻസോറിയിൽ വരുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇത് സാൻഡ് പേപ്പർ ആൽഫബറ്റ്സ്. ഓക്കെ മിസ്, ഇതിങ്ങനെ മേടിക്കാൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് മേടിച്ചൊട്ടിച്ചാ മതിയാ? മേടിക്കാൻ കിട്ടൂല. കിട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചാ മതിയാ സാൻഡ് പേപ്പറിന്റെ? സാൻഡ് പേപ്പർ ആൽഫബറ്റ്സ് മേടിക്കാൻ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, ഞാൻ ഇതുവരെയും കേട്ടിട്ടില്ല. ഗിൽറ്റഡ് പേപ്പർ വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും തോന്നുന്നുണ്ട്. ഗിൽറ്റഡ് പേപ്പറിൽ എഴുതി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ മേടിച്ചൊട്ടിച്ചാ മതിയാ? അത് ഭയങ്കര സ്മോൾ ആയിരിക്കും, ടച്ച് ചെയ്ത് അറിയാനായിട്ട് പറ്റില്ല, സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കൊള്ളാവുന്നതാണെങ്കിൽ മേടിച്ചു വെക്കാമല്ലോ, ഒരുവിധം വലുതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ. നിങ്ങളുടെ ഇതനുസരിച്ച് കംഫർട്ട് കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മളെ ഇപ്പൊ മാം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ചാർട്ടിലേക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് വൺ ചാർട്ടിലല്ല ഓരോന്ന് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാനാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് സ്ക്വയർ പോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സ്ക്വയർ പോലെ അപ്പൊ കാർഡുകൾ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും, അങ്ങനല്ലേ? ഷാർട്ട് പോലെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. എളുപ്പമായിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ മീൻസ് അത് കാർഡ്ബോർഡിന്റെ വണ്ടിക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്വയർ പോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണോ ചെയ്യാൻ?
ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ഹാർഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ചാർട്ടിന്റെ ആ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഫീൽ തിക്നെസ് ചെയ്യാം. കിട്ടാനായിട്ട്. ആ തിക്നെസ് കിട്ടും, നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. പേപ്പർ എവിടെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടും? കടയിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടുമോ? പേപ്പർ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടൂടാ. അപ്പോ സൈൻ ഔട്ട് പറഞ്ഞോ കേട്ടോ. പറയോ സൈൻ ഔട്ട് ആരാ പറയുന്നേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ സൈൻ ഔട്ട് ആരും പറയുന്നില്ല. മാം ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ബാക്കി ക്ലാസ്സിനകത്ത് നമുക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ മാമിന്റെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഇപ്പൊ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ പറയാട്ടോ. ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ക്ലാസ്സുകൾ ഓൾറെഡി ചാപ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഐഡിയ കിട്ടിയായിരുന്നു. മീൻസ് ഒരു ചാപ്റ്റർ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞില്ലേ, അപ്പം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഐഡിയ കിട്ടിയായിരുന്നേ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇടാം. അപ്പൊ താങ്ക് യു ഓൾ. ഓക്കെ മാം.